that is trends in the chemical reactivity. Trends in the chemical reactivity, இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய questions இதை பேஸ் பண்ணி தான் வரும். First we will see the formation of hydrides. So generally group 15 elements form EH3 trihydride. Sometimes சில nitrogen and phosphorus and arsenic வந்து they also form tetra. Okay, so generally வந்து நம்ம trihydrates பத்தி தான் நம்ம டீடைலா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். So இப்போ இதோட oxidation state எப்படி இருக்கும்? NH3 ல nitrogen will have -3, hydrogen will have +3. Okay, do not confuse. In general hydrides ன்னு பார்த்தேன்னா hydrides வந்து they are given like this H-. The oxidation state of hydrogen in hydride in general is -1, but depending upon எந்த எலிமெண்ட் கூட அது கம்பைன் ஆகுதுன்றத பொறுத்து இருக்கு. மெட்டல் கூட கம்பைன் ஆகும்போது இதுக்கு ஹைட்ரைடுக்கு மைனஸ் சார்ஜ் வந்துடும். நான் மெட்டல் கூட கம்பைன் ஆகும்போது நான் மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ் தேன் ஹைட்ரஜன்ன்றதுனால அதுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும். ஸோ அது நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து -3 வில் பி த சார்ஜ். -3 will be the charge of the all the elements in this. Now we'll அதே மாதிரி ஹைட்ராசின் போன இதிலே பார்த்தோம் நம்ம. ஹைட்ராசின் NH2 and nitrogen forms a special type of hydride called hydrazoic acid. இது நம்ம கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்ல பார்த்தோம். யாருக்காவது அந்த நேமிங் ரியாக்ஷன் ஞாபகம் இருக்கா என்னன்னு? எந்த ரியாக்ஷன்ல வந்து ஹைட்ரஜோயிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணோம்? நோட்ல எழுதி இருந்தேன்னா பார்த்து சொல்ல முடியுமா? கார்பாக்சிலிக் ஆசிட் சாப்டர்ல வந்து கார்பாக்சிலிக் ஆசிட்லயும் பார்த்தோம், அமீன்ஸ் சாப்டர்லயும் பார்த்தோம். ஒரு நேமிங் ரியாக்ஷன் ஹைட்ரஜோயிக் ஆசிட் போட்ட ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும். ஐ வில் கிவ் யூ 1 minute டைம். கேன் யூ ஜஸ்ட் குவிக்லி டெல் மீ வாட் இஸ் தட்? What is that reaction? Reaction, sir. Schmidt reaction. Means என்னது? சரியா கேட்கல. Schmidt reaction, sir. Spelling Mirch reduction. Reduction. MIRSCH. MIRSCH. Mirch மசாலான்றாங்க இல்லையா? ஓகே. என்னது? RCOH. Schmidt reaction, sir. Schmidt SCH MIDT. Schmidt reaction. Okay. So you should remember that because இதெல்லாம் ரொம்ப ரேரான காம்பவுண்ட், இது எல்லா ரியாக்ஷன்லயும் உனக்கு வராது. ஸோ அதனால இது வர்ற ரியாக்ஷனை நீ இந்த இடத்துல கூட ரெஃபர் பண்ணி வச்சிருந்தேன்னா உனக்கு அது ஜென்ரலி இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ. ஓகே, நோ இப்போ இந்த ஹைட்ரைட்ஸினுடைய எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த ஹைட்ரைட்ஸினுடைய இது பார்த்தேன்னா ஐ வில் ரைட் இட் லைக் திஸ். NH3 NPO as Anb antimony bismuth. இதில் பார்த்தேன்னா thermal stability பார்த்தேன்னா thermal stability TS. Thermal stability decreases down the group. So that means this will be more stable, this will be more stable, this will be more stable, this will be more stable. Thermal stability decreases down the group. So when the thermal stability decreases na enna artham? NH bond வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னு அர்த்தம். இது வந்து BAH பாண்ட் வந்து வீக்கா இருக்குன்னு அர்த்தம். இது ஏன் வீக்கா இருக்குது? பிகாஸ் atomic size, if you see, bismuth will be very big, hydrogen will be very small, therefore bond length will be very high. Greater the bond length, lesser the bond enthalpy. Greater the bond length, lesser the bond enthalpy, therefore it can be easily broken down. So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பிஸ்மத்தைன், இதுக்கு பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அமோனியா, பாஸ்பைன், ஆர்சனைன், ஸ்டில்பைன், பிஸ்மத்தைன். பிஸ்மத்தைன் இந்த பேர் எழுதிக்கணும், ஏன்னா உனக்கு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா அது என்னன்னு தெரியணும் உனக்கு. பிஸ்மத்தைன்.
bismuthine. So if you see bismuthine can readily donate hydrogen. That means this is weak. Therefore, it can be easily broken. It is easily broken. Once it is easily broken, it means it can readily donate hydrogen. Readily donate hydrogen. That means it can act as a good reducing agent. So question which is a better reducing agent? So thermal stability decreases down the group. At the same time, what happens? Reducing character. Reducing character increases down the group. Okay, increases down the group. அடுத்தது வந்து MH bond length. MH bond length உனக்கே தெரியும். MH bond length என்ன ஆகும்? MH bond length increases down the group இல்லையா? Because of the atomic size. Atomic size ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால MH bond length increase ஆகுது. அதனால bond length ஜாஸ்தி ஆகிறதுனால bond enthalpy கம்மியா இருக்கு. So you can also write the other point, that is, since the MH bond length increases like this, if you take nitrogen and hydrogen and phosphorus and hydrogen and arsenic and hydrogen and stilbene and hydrogen. So arsenic, phosphorus and nitrogen. Hydrogen you have, hydrogen you have, hydrogen you have, hydrogen you have. You see the bond length. The bond length increases down the group. Therefore, increase in the bond length means decrease in bond enthalpy. Decrease in bond enthalpy. So decrease in bond enthalpy na enna artham? When you have decrease in bond enthalpy, so we will rewrite like this. So if you look at this, when you go down the group, the bond length, the MH bond length increases. When the MH bond length increases, the bond enthalpy decreases. Bond enthalpy decrease ஆகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? Bond enthalpy இது ஈஸியா உடைச்சிடலாம்னு அர்த்தம். ஈஸியா உடைச்சிடலாம்னு சொன்னா thermal stability என்ன ஆகும்? உனக்கு கம்மியா இருக்கும். புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? You understand? Because this concept is very important, because இதை நீ ஞாபகம் வச்சுன்னா இந்த லாஜிக் உனக்கு ஈஸியா புரியும். That is, இந்த பாயிண்டை வேணா திருப்பி I will reinforce that point. That is, increase in bond length means decreased bond enthalpy. அதுதான் இங்க பாயிண்ட். Increased in bond length means decreased bond enthalpy. That is why thermal stability decreases down the group. Thermal stability decreases down the group. Why the thermal stability decreases down the group for hydrides அப்படின்னா due to bond length. So thermal stability குறையறதுனால BAH bond வீக்கா இருக்கிறதுனால BAH bond ஈஸியா பிரேக் ஆயிடும்ன்றதுனால அது ரெடிலி ஹைட்ரஜனை கொடுக்குன்றதுனால bismuthine is a better reducing agent than ammonia. Better reducing agent than ammonia. Okay, so ஒரு பாயிண்ட் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மூலமா you can answer all the questions. என்ன
by remembering the bond length, அது நீ ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Because due to increase in atomic size, bond length, இந்த பாயிண்ட் இங்க நீங்க இப்படி எழுதிக்கலாம். என்ன பாயிண்ட் இது? Due to increase in atomic size, due to increase in atomic size, bond length of MH bond increases down the group. Increases down the group. Down the group. Therefore, it is easily broken. Therefore, reducing character also increases down the group. Thermal stability also increases down the group. So you can write all these points together. So thermal stability வந்து down the group increase ஆகுதுன்னு சொன்னா melting point எதுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும்? அம்மோனியாக்கு ஜாஸ்தியா இருக்குமா, பிஸ்மத்தேனுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்குமா? அம்மோனியாக்கு சார். Yes. Now you have to tell me. I am going to ask you each one question. Now trend இப்ப predict பண்ண போறோம். First வந்து melting point. என்ன melting point எப்படி இருக்கும்? melting point எழுதணும்னா நான் வெறும்னா நைட்ரஜன் எழுதுறேன். நைட்ரஜன் NOS and B. ஹைட்ரேட் எழுதுல இது H3 தான் எல்லாமே, சரியா? அதனால இது இப்படியே வச்சுக்கலாம். அது melting point என்ன ஆகும்? எதுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும்? அம்மோனியாவுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும். கரெக்டா? ஓகே. அதே மாதிரி பாண்ட் லென்த், தட் இஸ் MH பாண்ட் லென்த் எப்படி இருக்கும்? MH பாண்ட் லென்த் இப்ப பாத்துமே எதுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கும்? எஸ் யா ஓகே. ஸோ பிஸ்மத்துக்கு வந்து பெருசா இருக்கும் உனக்கு, டியூ டு இன்க்ரீஸ் இன் அட்டாமிக் சைஸ் பாண்ட் லென்த் இந்த மாதிரி இருக்கும். நீ எப்படி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலான்றத நான் உனக்கு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஐ வாண்ட் யூ டு ரிமெம்பர் தட் பாயிண்ட். இந்த பேசிக் பாயிண்ட் இது மட்டும் நீ ஞாபகம் வச்சிருந்தா இதை பேஸ் பண்ணி நீ எல்லாத்தையுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே. அடுத்தது வந்து ரெடியூசிங் கேரக்டர். இஃப் யூ லுக் அட் த ரெடியூசிங் கேரக்டர் என்ன ஆகும்னு சொல்றேன் நான். இப்போ பிஸ்மத் வில் பி த பெட்டர் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் இல்லையா? பிஸ்மத் வில் பி த பெட்டர் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த வீக் பாண்ட் லென்த். therefore இந்த மாதிரி இருக்கும். அது ரெடியூசிங் கேரக்டர் இந்த மாதிரி வந்துடும். thermal stability எப்படி இருக்கும்? decreases down the group sir. thermal stability வந்து ஆமா ஈஸியா உனக்கு வந்துடுறது. அப்போ NOS and B எல்லாத்துக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஹைட்ரஜன் இருக்கு, நான் போடல, இது எலிமெண்ட் வருதுன்னு நினைச்சுக்க போற. இது எல்லாமே வந்து it is for the hydrides. We are predicting the trend for hydrides. I want you to remember the easy way to remember the trend. ஒரு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது மூலமா நீ எவ்வளவு ப்ராடக்ட் எவ்வளவு ப்ராப்பர்ட்டியை உன்னால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாதுன்றது இருக்கு. ஸோ நைட்ரஜன் will have the strongest thermal stability, decreases down the group. ஸோ உனக்கு கொஸ்டின் எப்படி வேணாலும் வரலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைப் கொஸ்டின் என்ன வரலாம்? Arrange the hydrides of group 15 in the increasing order of melting point. அப்படி கேட்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஏதாவது ஒன்று கேட்கலாம். பாண்ட் லென்த், ரெடியூசிங் கேரக்டர், தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி அந்த மாதிரி கேட்கலாம். ஸோ அதுக்கு நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது நான் டிக் பண்ணியிருக்கிறது இது. MH பாண்ட் லென்த் நீ ஞாபகம் வச்சுட்டேன்னு சொன்னேன்னா you will be able to remember the other properties based on that. அது ஒரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின். இன்னொரு டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் வந்து ரெண்டு எலிமெண்ட் கொடுத்துட்டு கேட்பாங்க. தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி கொடுத்துட்டு விச் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் அப்படின்னு ரெண்டு எலிமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணி சொல்லி அந்த மாதிரி உனக்கு கேட்பாங்க. ஓகே. ஸோ தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி பாண்ட் லென்த்தை வச்சு தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி சொல்லலாம். தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி வச்சுட்டு மெல்டிங் பாயிண்ட் சொல்லலாம். மெல்டிங் பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா அப்போ பாயிலிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்? அப்போ how will be the boiling point? Which will have more boiling point? Any guess? Quick guess. Thermal stability வச்சு சொல்ல முடியுமா? ஓகே. அது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான பாயிலிங் பாயிண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட் மாதிரியா? இல்ல அப்படி வராது. ஏன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட்ல வந்து இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்ஸஸ் வில் ஆப்ரேட். Ammonia வந்து it will
உனக்கு வந்து இட் வில் ட்ரை டு ஃபார்ம் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். ஸோ அதோட வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ நைட்ரஜன் அமோனியா அது பார்த்தோன்னா ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அமோனியா வில் பி கிரேட்டர் தென் ஃபாஸ்பைன். ஓகே, phosphine will be less than arsenine. Then it will increase to antimony and then to bismuth. நான் சொன்ன பத்தியா ட்ரெண்ட் வந்து லீனியரா இருக்காதுன்னு, இதான் அது. Why the trend is not ammonia எல்லாத்தையும் விட பெருசா இருக்குமா இல்ல நடுவுல எங்கேனா? நடுவுல வராது. ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட்ல வரும் இல்ல லாஸ்ட்ல வரும். ஜெனரலா எல்லாத்தையும் விட அதுக்கு அதிகமா இருக்குமா சார்? இல்ல இல்ல இல்ல, நல்லா பாரு. அதாவது பாஸ்பைனை விட அதிகமா இருக்கும். பாஸ்பைனை விட அதிகமா இருக்கும். இதோட தனித்தனியா எழுதிக்கலாம். இது பாஸ்பைனை விட அதிகமா இருக்கும். பட் ஆர்சனிக், ஆன்டிமனி, பிஸ்மத்துக்கு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதணும்னா நீ இந்த மாதிரி எழுதணும். பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். பாஸ்பரஸ், அடுத்தது ஆர்சனிக், அடுத்தது அமோனியா, அடுத்தது ஆன்டிமோனி, அடுத்தது பிஸ்மத் நடுவில் வரும். ஸோ இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிட்டுலாம். நடுவில் வருது. ஸோ இது மட்டும் ஒரு எக்ஸப்ஷன். ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறது எக்ஸப்ஷன்ஸ். கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக அதை ஹேண்டில் பண்ணணும். தட் இஸ் டியூ டு ஹைட்ரஜன் பாண்டிங். அமோனியாவில் ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கிறதுனால அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் நல்ல. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, whenever you have a question on boiling point, what you should think, அந்த ஹைட்ரஜன் பாண்டிங் இருக்கான்றதை நீ பார்க்கணும். ஸோ then you will be able to answer. So you will be getting a question, why the boiling point of ammonia is greater than phosphine or arsenine அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ நீ phosphine arsenine ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பாயிலிங் பாயிண்ட் உனக்கு தெரியும் என்ன பண்ணணும்னு. பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கு I have given you some of the tips. The tips and tricks for boiling point include the hydrogen bonding, hydration enthalpy, lattice enthalpy, and then ஞாபகம் இருக்கா அந்த பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த இடத்துல அதை எழுதணும். அதை எழுதினா உனக்கு வந்துடும். ஓகே, ஸோ மெல்டிங் பாயிண்ட், பாயிலிங் பாயிண்ட், பாண்ட் லென்த், ரெடியூசிங் கேரக்டர், தெர்மல் ஸ்டெபிலிட்டி எல்லாமே வந்து யூ கேன் ஈஸிலி predict based on the bond length. So this forms the basis. This forms basis for all trends of hydrides. ஸோ அதை நீ ஞாபகம் வச்சுட்டேன்னா போதும். Okay, so அடுத்தது வந்து we will see the preparation of this. How will you prepare? இந்த ப்ரிப்பரேஷன் வந்து உனக்கு தனியாக கேட்க மாட்டாங்க. ரைட் த ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க. ஸோ நீ அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். they will ask you, they will ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு ப்ராடக்ட்டை ப்ரெடிக்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் உனக்கு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறேன், நீயே ப்ராடக்ட்டை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுவ பாரு. Mg3N2 மெக்னீசியம் நைட்ரைடு. ஸோ என்ன பிளஸ் மைனஸ், இதில் வந்து பிளஸ் மைனஸ், அதாவது HOHன்னு வச்சுக்கலாம். HOHன்னு போட்டணும். அப்போ என்ன பண்ணணும், ப்ளஸ்ஸை தூக்கி மைனஸுக்கு போடணும், மைனஸை தூக்கி ப்ளஸ்ஸுக்கு போடணும். சிம்பிள். மெக்னீஷியமோட பேலன்ஸும் உனக்கு தெரியும். எவ்வளோ 2.
நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் கூட கம்பைன் ஆச்சுன்னு சொன்னால் அமோனியா ஃபார்ம் ஆகிடும். You have to balance this. You have to balance this. So 3 magnesium you have, therefore 3 MgOH twice வரும், and 2 nitrogen is there, therefore 2 ammonia will be formed. Simple. Okay. Now அப்புறம் அந்த பக்கம் வாட்டருக்கு 6 போடணும். வாட்டருக்கு 6 போடணும். 6 12 இருக்கிறதுனால இது வந்து 3 2 6 போட்டு 6 வந்துடணும். ஓகே, பேப்பர் பேனா எடுத்துக்கோ. நான் கடகடன் ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறேன். ஆர்கானிக்ல போட்ட மாதிரி இதுக்கும் ப்ராடக்ட்டை ப்ரெடிக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். போட்டு பேலன்ஸ் பண்ணி எனக்கு சொல்லு. ஐ வில் கிவ் யூ 1 minute டைம். டோன்ட் டேக் மோர் டைம். கால்சியம் பாஸ்பைடு கீழே பேரே எழுதிக்கோ, ஜிங்க் ஆர்சனைடு. நீ வெறும் ஈக்குவேஷன் எழுதக்கூடாது, இந்த மாதிரி பிளஸ் மைனஸ் போட்டு எழுதணும். புரிஞ்சுதா? அப்பதான் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கும். அது வேற எந்த ரியாக்ஷன் கொடுத்தாலும் உனக்கு இந்த ஹேபிட் வரும். இல்லைன்னா உனக்கு இந்த ஹேபிட் வராது. ஹேபிட் வரலன்னா நீ மறந்து போயிடுவேன், தெரியலன்னு சொல்லிட்டு முடிச்சுட்டு இருப்பேன். ஸோ டோன்ட் டூ தட். அந்த பிளஸ் மைனஸ் கான்செப்ட் போட்டு அதை எழுதுறதுக்கு ட்ரை பண்ணு. மெக்னீசியம் ஸ்டில்பைடு, மெக்னீசியம் ஸ்டில்பைடு. அதே மாதிரி மெக்னீசியம் பிஸ்மத்தைடு, மெக்னீசியம் பிஸ்மத்தைடு. கொஞ்சம் பிஸ்ட் பண்றேன், கரெக்டா சொல்றேன்னு பாக்குறேன். சார் ரெண்டாவது இதுக்கு வந்து Ca3P2 plus 6H2O gives 3CaOH twice plus 2PH3. Plus minus போட்டு எழுது. That is very important because whenever you are getting a question like this, you should be able to predict the product. Quick. Zinc arsenide, magnesium stilbide, இப்போ இதுல இருந்து ஆர்சனிக்ல இருந்தே +1 வருமா இல்ல ஆன்டிமனி பிஸ்மத்லாம் மட்டும்தானா சார்? புரியல. +1ன்னா இது ஆன்டிமனி பிஸ்மத்துக்குலாம் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எல்லாத்துக்குமே +3 தான் வருமா இல்ல ஆன்டிமனி பிஸ்மத்துக்குலாம் +1 வருமா சார்? பாவி, இதுல என்ன? ஓகே, பிஃபோர் ரைட்டிங் திஸ் யூ டெல் மீ வாட் இஸ் தி ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் group 15 element in these compounds? ஆர்சனிக் வரைக்கும் +3 வரும் சார். +3 ஆன்டிமனி +3 டேய், என்னடா டேய், மெக்னீசியம் நைட்ரைடு இருக்குடா, இது 3- எல்லாம் எதுல போட்டாலும் அதே தான். இது Mg2+, இது 3-. இதை கிராஸ் பண்ணேன்னா இந்த மாதிரி உனக்கு வரும். யூ வில் ஹேவ் Mg3N2. அதே மாதிரி தான் எல்லா எலமெண்ட்டுக்கும் சேம் திங், எல்லாத்துக்கும் அதே தான் வரும். இப்போ ஜிங்க் எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ, ஜிங்க்கு என்ன வரும்? கேட்கல சார், ப்ராடக்ட் போடும்போது ப்ராடக்ட்லயும் அதே தான் வரும். ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் மாறாது. அந்த பாயிண்ட்டையும் எழுதிக்கோ. ஆமா, ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் does not change. Why it does not change? Because it is neither oxidation reaction nor reduction reaction nor disproportionation reaction.
ஓகே சார். வருதா? அப்படியே வருதா அது? ஸோ ஜென்ரலாகவே வந்து ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷனை தவிர டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேஷன் ரியாக்ஷனையும் சேர்த்து ஹைட்ராலிசிஸாக இருந்தாலும் சரி, தெர்மல் டீகம்போசிஷனாக இருந்தாலும் சரி, டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேஷனாக இருந்தாலும் சரி, எந்த ரியாக்ஷனாக இருந்தாலும் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் த எலமெண்ட் டஸ் நாட் சேஞ்ச். இந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. டஸ் நாட் சேஞ்ச் இன் disproportionation reaction, thermal decomposition reaction, hydrolysis reaction, complex formation reaction. இது எதுலையுமே வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகாது. ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் இதுல மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும். அந்த பேசிக் பாயிண்ட்டை நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரியா? That's a shortcut. Tips and tricks அதை தனியா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ, ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கோ. அதை for all the p block reactions, remember that unless it is oxidation and reduction reaction, OS will not change. OS will simply remain the same. Okay? Done, sir. Yes, very good. Maybe you can write the oxidation number also on the top for the confirmation. In the point எழுதிட்டு write this point, that is oxidation number does not change அப்படிங்கிற பாயிண்ட் எழுதிட்டு for all the equations எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த மாதிரி மேலே வந்து you should write it as -3 ரியாக்டன்ட்லயும் எழுதிக்கோ, ப்ராடக்ட்லயும் எழுதிக்கோ. ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட் எல்லாத்துலயுமே -3 எழுதிக்கோ. So that when you revise it you will remember that it doesn't change. And that is the clue for you. So if you take any element, say ECl3 trihalides plus LiAlH4, trihalides plus LiAlH4. Okay. So identify the reaction by looking at the reagent. LiAlH4 என்ன பண்ணும்? It is a reducing agent. Reducing agent என்ன பண்ணும்? Donate H ன்னு அர்த்தம். Donate H. So donate H பண்ணா என்ன ஆகும்? E will form H3. Okay, so if you have so write all the reactions quickly, 1 minute time. NCl3, LiAlH4, PCl3, LaH, lithium aluminum hydride, arsenic, LaH, antimony, LaH. Once again, identify the reaction by looking at the reagent. Reduction reaction, it will donate H. Therefore, you can also remember like this. That is removal of electronegative element. Oxygen remove panna reduction. Another definition of reduction again, removal of an electronegative element is also called as reduction. Okay, sir. And the definition உனக்கு வரும். Plus lithium aluminum hydride உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். குயிக்கா எது 1 minute time. இப்போ இந்த ரியாக்ஷன்லயும் நம்மளுக்கு நைட்ரஜன் பாஸ்பேட்லாம் சேஞ்ச் ஆகாது இல்லை சார்? ஆகாது. எழுதி பாரு.
இப்போ NCl3ல நைட்ரஜனுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் என்ன வரும்? +3 சார். சரியா? பிகாஸ் நைட்ரஜன் குளோரின் இஸ் மோர் எலக்ட்ரோநெகட்டிவ்ன்றதுனால +3 வந்துடும். அண்ட் அதோட ஷேப் என்ன வரும் சொல்லு? What is the shape of tetrahedral sir? All these compounds. Tetrahedral. எதோட ஷேப் சொல்ற? எதோட ஷேப் சொல்ற? NCl3க்கு tetrahedral வரும் சார். ஏய் அடி வாங்க போற. அமோனியா என்ன வரும்? ட்ரைகோனல் பைபிரமிடல். அடி அடி பை இல்ல, வெறும் பிரமிடல். வெறும் பிரமிடல். வெறும் பிரமிடல். பி கேர்ஃபுல். கெமிக்கல் பாண்டிங் எல்லாம் மறந்து போக கூடாது. lone pair will not contribute to the shape of the molecule, therefore this will be. நீ என்ன சொல்லடா, எனக்கு காது சரியா கேட்காதுடா, வயசாயிடுச்சு இல்ல. டெட்ராஹெட்ரல் சார். டெட்ராஹெட்ரல் கிடையாதுன்னு சொன்னேன் நான். ட்ரைகோனல் பிரமிடல் அதான் ஷேப். ப்ரெடிக்டட் ஷேப் தான் வந்து டெட்ராஹெட்ரல். lone pair will not contribute to the shape of the molecule. Okay, therefore trigonal pyramidal. ட்ரைகோனல் பிரமிடல்னு சொல்லுவோம் அதோட ஷேப். எல்லாத்தோட ஷேப்பும் நாளத்தோட ஷேப்பும் நோட்ல வர. NH3, PH3, SbH3, ASH3, BAS3. அடுத்தது பாண்ட் ஆங்கிள் போகிறோம். எல்லாத்தோட ஷேப்பையும் வர. டெட்ராஹெட்ரல் ஷேப் மாதிரி வரைஞ்சி மேலே லோன் பேர் போட்டுக்கோம். எழுதியா? ஓகே. இப்போ பாண்ட் ஆங்கிள். ஸோ வாட் ஆர் தி பாண்ட் ஆங்கிள்ஸ்? அமோனியாவோட பாண்ட் ஆங்கிள் ஞாபகம் இருக்கா? 11th படிச்சது. இட் வில் பி லெஸ் தேன் த டெட்ராஹெட்ரல் ஆங்கிள். degree. 107 degree due to lone pair bond pair repulsion. Due to lone pair bond pair repulsion, HNH bond angle வந்து 107 degree less than 109 degree tetrahedral angle. So this point you have studied in 11th standard itself. Now we have to see the bond angle of other hydrides, PH3, ASH3, SbH3 and BAS3. So now the trend is bond angle trend. Bond angle, that is HNH, decreases down the group. NH3 will have the maximum, followed by PH3, followed by ASH3, followed by SbH3, followed by BAH3. Now why does the bond angle decrease? Why does the bond angle decrease? See, the reason is very simple. As you go down the group, the size of the atom increases. When the size of the atom increases, 2 points you have to remember. First point, atomic size increases down the group. Similarly, electronegative character decreases down the group.
As a result, what happens? Nitrogen, you have the lone pair here. You have the hydrogen, hydrogen, hydrogen. Now, if you look at the dipole moment of this, nitrogen is more electronegative. இந்த மாதிரி இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகும்? More and more electrons are pushed towards nitrogen. அதாவது the bond pair, NH bond pairல இருக்கிற electron வந்து it will be more directed towards nitrogen. As a result, this lone pair will be pushed away from this. Lone pair will be pushed away from the nitrogen. Since the lone pair is pushed away from the nitrogen, the lone pair bond pair repulsion will be less. Lone pair bond pair repulsion is less in ammonia. Why the lone pair bond pair repulsion is less in ammonia? I will tell you once again. If you draw the ammonia shape about it, the dipole moment for NH bond is like this. It is like this towards nitrogen. Now, the electrons present in the 3 bond pairs of NH is pushed towards nitrogen because of its high electronegative character. As a result, the lone pair on the lone pair on the nitrogen is pushed away from the nitrogen, little bit away from the nitrogen. Therefore, this repulsion is decreased. Once this repulsion is decreased, this will increase. This gap will increase. That is, the HNH bond will increase. This bond will increase. That is why ammonia has got the highest bond length, whereas others. So down the group, if you see electronegative character kammi agarudanaala, the electron pair, suppose if you take in the case of phosphine, if you take phosphine, if you take PH, H and H, so you have the lone pair. Now the lone pair, due to less electronegative character of the phosphorus, the lone pair will lie close to the phosphorus. Therefore, this repulsion will be maximum. Lone pair bond pair repulsion, will be more compared to ammonia. Therefore, it will push the hydrogen down, and therefore this angle is reduced. Somewhere to say 94 degree. Okay. So, and it will keep on decreasing down the group. This is a common explanation. There is something called as Draco's rule. This is syllabus Draco's rule. Draco's rule states that in some conditions, just remember that there is a Draco's rule which will govern the bond angle of compounds like this. Draco's rule for bond angle. Free Google search panniparu, idu unakku puriyum, na apparama explain pandren. Okay, so that is the bond angle of hydrates. So matha ella nama paathutom, melting point, boiling point, reducing character, thermal stability ella paathutom nama. Okay, adutha point next thing what you have to see is the basic nature of the hydrides. Basic nature of hydrides. So, edu most basic ammonia will be the most basic compound. Clear? So, எல்லாத்துக்குமே ஒரு lone pair இருக்கிறதுனால all of them has got a lone pair. They have got a tendency to donate the lone pair. Therefore, they act as Lewis bases. And ammonia, NO-as and B, SBH3 bismuthine.
Okay, so basic character it decreases down the group up to bismuthine. So it will be like this. It will be like this. Okay, so now this is due to the electron density around the central atom. Electron density around central atom. அதாவது நைட்ரஜன் பாஸ்பரஸ் அதை சுற்றி இருக்கிற எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து as the size of the atom increases down the group, we can see that the lone pair of the electron occupies a large volume. இல்லையா? இப்போ நைட்ரஜன் இப்படி இருக்கு, அதுல ஒரு லோன் பேர் இப்படி இருக்கு, பாஸ்பரஸ் இப்படி இருக்கு, இவ்வளவு பெருசு இருக்கு, ஆர்சனிக் இவ்வளவு பெருசு, ஒரு லோன் பேர் இப்படி இருக்கு, பிஸ்மத்தைனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் இவ்வளவு பெருசு இருக்கு, பிஸ்மத்தைனுக்கு இப்படி இருக்கு. So density is equal to mass by volume, இல்லையா? Density is equal to mass by volume. Now if you look at that, எதோட வால்யூம் ஜாஸ்தியா இருக்கு? பிஸ்மத்தோட வால்யூம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. பிஸ்மத்தோட வால்யூம் ஜாஸ்தியா இருக்கிறதுனால அதோட டென்சிட்டி என்ன ஆகும் உனக்கு? When the volume increases, density will decrease. Okay, so density will decrease. So charge density decrease ஆயிடுறதுனால the tendency to donate so the electron density around the central atom decreases down the group. Decreases down the group because of the atomic size. Because of the atomic size, and therefore the tendency to donate the electron decreases. Tendency to donate electron decreases. So இதை நம்ம இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இன்னொரு வழியா நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா, சப்போஸ் இஃப் யூ டேக் சே அமோனியா and if you add an acid H+, now this needs electron, so this electron can be given by this lone pair, tendency to form NH4 plus ion. Tendency to form NH4 plus ion. Okay, so on moving down the group, the size of the element increases. Size of the element increases upon the EH bond, and the strength of the EH bond என்ன ஆகுது? EH bond strength, அந்த element உடைய bond strength, bond enthalpy முன்னால பார்த்தோம் இல்லையா? Bond strength என்ன ஆகுது? It decreases down the group. It decreases down the group. Therefore, the tendency to accept hydride decreases down the group. EH bond strength decreases. Therefore, tendency to accept a proton decreases. Okay, so hydrides வந்து will give a quick revision. சொல்லு. சரியா கேட்கலடா, வாய்ஸ் சரியா கேட்கல, கொஞ்சம் சத்தமா பேசு. எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகுது கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். வராது. எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி கம்மியாச்சுன்னு வச்சுக்கோ. எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி கம்மியா இருக்கு, டவுன் த குரூப் எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி டிக்ரீசஸ். That means it can easily donate ன்னு அர்த்தம். கரெக்டா? நைட்ரஜனுக்கு வந்து எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அது எலக்ட்ரானை கொடுக்க கூடாது. It should have a tendency to accept electrons because it is most electronegative. அப்ப அது டொனேட்டே பண்ணாதுன்ற மாதிரி அர்த்தமாயிடும். அது இப்போ பாண்டங்கள்ல பார்க்கும்போது எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி கொஞ்சம் மைக்க வாய்கிட்ட வச்சுட்டு பேசுறா, சரியா கேட்கல எனக்கு. இப்போ பாண்டங்கள்ல பார்க்கும்போது எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி தள்ளி இருக்கும். லோன் பேர் தள்ளி இல்ல, லோன் பேர் கிட்டக்கு வந்துடுறது, டவுன் தி குரூப் போகும்போது கிட்டக்கு வந்துடுறது. நைட்ரஜன்ல மட்டும்தான் தள்ளி இருக்கு. அதான் சார், வர கிட்டக்கு வந்துட்டு ஸோ டொனேட் பண்றது கஷ்டம். அப்படி கூட நீ புரிஞ்சுக்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன் வாட் எவர் வே யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட், யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிகாஸ் தட் ஷுட் பி குவைட் லாஜிக்கல். உனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது, புரிஞ்சுக்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதையும் சிங்க்ரனைஸ்டா வச்சிருந்தா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். அந்த மாதிரி கூட சொல்லலாம். சின்ஸ் எலக்ட்ரான் பேர் லைஸ் க்ளோஸ் டு தி atom, central atom,
tendency to donate that electron வந்து it decreases அப்படி கூட அதை சொல்லலாம், அந்த பாயிண்ட் கூட சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரே மாதிரி தான் வரும். ஸோ we will give a quick recap of the hydride properties. ஹைட்ரைடு வந்து EH3 ஃபார்ம் ஆகுது, அதோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் வந்து -3 வரும். ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரே பாயிண்ட் என்ன, பாண்ட் லென்த், அதாவது MH பாண்ட் லென்த். MH பாண்ட் லென்த் வந்து it increases down the group. Therefore MH bond enthalpy decreases down the group. Therefore thermal stability decreases down the group. Therefore tendency to donate hydrogen increases down the group. Therefore bismuth is BiH3 is more reducing in nature than ammonia. And இது வரைக்கும் பார்த்தது. ஸோ ரெடியூசிங் கேரக்டர் பார்த்தோம்னாலும் அதே தான் ஹைட்ரஜன் டெண்டன்சி. மெல்டிங் பாயிண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரைட்ஸ் வந்து என்ன ரீசன் ஞாபகம் இருக்கா? why the melting point decreases down the group? ஞாபகம் இருக்கா? மறந்து போயிட்டா? melting point decreases down the group of the hydrates. ஏன் அது டிக்ரீஸ் ஆகுது? thermal stability decreases because of increase in bond length. ஆமா, அதனால மெல்டிங் பாயிண்ட் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா வந்துடுறது. பாய்லிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா there is a change. அதாவது phosphorus has got the least boiling point and then it increases to arsenic and nitrogen comes in between. மற்றதெல்லாம் அப்படியே வந்துடும். NOS and B அப்படியே வந்துடும். அது நடுவில் நைட்ரஜன் வந்துடும், அவ்வளவுதான். That is due to hydrogen bonding of the ammonia, boiling point increases. Okay, so 1 2 3 4 சார் மெல்டிங் பாயிண்ட்க்கு அப்ளை ஆகல, பாயிலிங் பாயிண்ட்க்கு மட்டும். மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து வாட் இஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட்? டெஃபினிஷன் தான் ஆன்சர் அதுக்கு. மெல்டிங் பாயிண்டோட டெஃபினிஷன் என்ன? டெம்பரேச்சர் at which the solid becomes liquid. ஆமா, அதனால மெல்டிங் பாயிண்ட் வந்து சாலிட் ஆயிடுறது ஃபர்ஸ்ட், அப்புறமா தான் அதை மெல்ட் பண்றோம். நம்ம நீ கேஸ் மெல்ட் பண்ண முடியாது. NH3 அமோனியா இஸ் a gas. ஓகே, எல்லாமே கேஸ். அதுல கேஸோட மெல்டிங் பாயிண்ட் நீ எப்படி சொல்லுவ? டெஃபினிஷன்ல அந்த கேஸ்ன்ற வார்த்தையே இல்ல. ஆமா சார். அப்போ நீ அது மெல்டிங் பாயிண்ட் அப்படியே அப்ளை பண்ண முடியாது. ஸோ அதை வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டா தான் நம்ம அதை அப்ளை பண்ண முடியும். அதை சாலிடிஃபை பண்ணி அது மெல்ட் ஆச்சுன்னா எப்படி இருக்குன்றது. ஸோ அது ரெண்டுமே ஹைப்போதெட்டிக்கலான ஒரு சிச்சுவேஷன் தான் அது. அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ப்ரிப்பரேஷன் வந்து உனக்கு ப்ரிப்பரேஷனும் தனியாக கேட்க மாட்டாங்க, இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. ஹைட்ரோலிசிஸ் கேட்பாங்க. அப்போ என்ன பண்ணணும்? ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டு யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ப்ரெடிக்ட் த ப்ராடக்ட். அதே மாதிரி HCl போட்டனாலும் உனக்கு அந்த கரஸ்பாண்டிங் குளோரைடு வெளியில வந்துடும். அடுத்த இதுல எல்லாமும் அந்த மாதிரி எல்லா ரியாக்ஷனுமே பிளஸ் மைனஸ் போட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாமா? இல்ல கண்டுபிடிச்சிடலாம், சூப்பரா கண்டுபிடிக்கலாம். அதாவது பிளஸ் மைனஸ் போட்டும் கண்டுபிடிக்கலாம். எந்த ரியாக்ஷன் இருந்தாலும் பிளஸ் மைனஸ் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம். அதுல கூடவே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். டிஸ்ப்ரொபோர்ஷனேஷன் ஆச்சுன்னு சொன்னா அப்ப நீ வெறும் பிளஸ் மைனஸ் மட்டும் அங்க ஒர்க் அவுட் ஆகாது, ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நீ பார்க்கணும். ஸோ இன்ஆர்கானிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பிளஸ் மைனஸ் போட்டுட்டு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அதான் மெயின். ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் மெயின். ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டினுடைய ப்ராடக்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு க்ளூ கொடுக்கறது தான் வந்து பிளஸ் மைனஸ். என்ன ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு க்ளூ கொடுக்கறது பிளஸ் மைனஸ். அது க்ளூ கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் போட்டு எந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்ல இருக்கிற காம்பவுண்ட் வருதுன்றதை நீ அங்க எழுதிடலாம். ஸோ அது வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஃப்ரம் குளோரைடு, ட்ரைக்ளோரைடு அண்ட் ஸ்டில்பைடு, பிஸ்மத்தைடு, ஆர்சனைடு எல்லாம் பார்த்தோம். அடுத்தது பாண்ட் ஆங்கிள் டிக்ரீசஸ் டவுன் தி குரூப் டியூ டு வெஸ்பர் தியரி. லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன் கம்மியா இருக்கிறதுனால அமோனியால வந்து அதிகமா இருக்கு. ஸோ நீ இதில் எந்த ப்ராப்பர்ட்டி வேணாலும் எழுதலாம். அட்டாமிக் சைஸ் இன்க்ரீசஸ் டவுன் தி குரூப், எலக்ட்ரோநெகட்டிவிட்டி கேரக்டர் டிக்ரீசஸ் டவுன் தி குரூப், லோன் பேர் பாண்ட் பேர் ரிப்பல்ஷன் இஸ் லெஸ் இன் அமோனியா. இது எதை வேணாலும் எழுதி நீ இதை ரீசன் எழுதிக்கலாம். இட் டிக்ரீசஸ் டவுன் தி குரூப். ட்ராக்கோஸ் ரூல்ட்டு நான் உங்களுக்கு அப்புறமா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். பேசிக் நேச்சர் ஆஃப் தி பேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா due to electron density the basic nature decreases down the group. இல்லைன்னா இவன் சொன்ன மாதிரி you can say that the lone pair on the central atom lies close to the nucleus of the atom. Therefore tendency to donate will become less. So அது வந்து
பேசிக் நேச்சர் ஆஃப் த காம்பவுண்ட்ஸ். அடுத்தது வந்து நெக்ஸ்ட்